Good afternoon, students and teachers. सप्तम श्रेणी भूगोल शिक्षादान रही वर्चुआल क्लास को सुंदरगढ़ जिलार समस्त शिक्षक शिक्षयित्री तथा छात्र छात्री मानू मु तुलाराम राव सहकारी शिक्षक सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय बुदेलकानी सदर ब्लॉक सुंदरगढ़ स्वागत करुच्ची। पिलामाने तुम्हें जानिछ जे आम ए भूपृष्ठ अनेक गुड़े बाह्यशक्ति कार्य कर बाह्यशक्ति कौन करुच्ची भूपृष्ठर भूमि उपर अनेक भिन्नता बा असामानता परिलिखित होता है ये बाह्यशक्ति जो हेले आम देखा बाह्यशक्ति मध्य नदी पवन हिमबाह भूतल जल समुद्रिक तरंग एमती अनेक गुड़े बाह्यशक्ति अच्छी हेले ये बाह्यशक्ति गुड़िक कौन करता ना क्षयजात भूमि रूप तथा संचयजात भूमि सृष्टि करता है। तुम्हें आगु नदी विषय पढ़ी सारिछ हेले आज आम तुम सप्तम श्रेणी प्रथम अध्याय पृथ्वीर अभ्यंतर तृतीय पाठ भूमि रूप आम हिमबाहर कार्य एवं पवनर कार्य विषय जाना ताहले पिला माने आम चलो एबे स्मार्ट बोर्ड को जीवा पिला आज आलोच्य विषय हूँ हिमबाह हिमबाहर कार्य हिमबाह द्वारा सृष्टि होता भूरूप पवन पवनर कार्य एवं पवन द्वारा सृष्टि होता भूरूप देख पिला माने हिमबाह कहले कौन बुझ नहीं कि तुम्हें देखा पिला माने अति शीतल जलवायु अंचल किंबा अति उच्च पार्वत श्रृंग गुड़िक कौन हुए स्थिर तुषारभूत रही है अर्थात से जगह बरफ गुड़िक वर्ष वर्ष रहीकि बरफर पहाड़ सदृश रही है जो बरफ रहा बहु वर्ष रहा ऊपर स्तर में कौन हो चाप पड़ू चाप पड़ा फल जो बरफ रोचे बरफर जो स्तर स्तर होकर रोचे सेगुड़ा कौन हुए धीरे धीरे गति कराया से गतिशील बरफ को आम कौन कही हिमबाह इंग्राजी आम ग्लेशियर भी पाने जान लो अति शीतल जलवायु अंचल जमी आम मेरु अंचल अच्छी तापरे याडे आमर दक्षिण मेरु अंचल तुम रहा अंटार्कटिका से जाए कौन हुए सूर्य किरण प्रायतः पड़े ना तेणु से अंचल कौन है वर्ष सारा बरफ रही है बरफर पहाड़ सदृश रही है तेणु से जगह कौन हुए बरफ धीरे धीरे गति करते हैं आम कहूँ ये गतिशील बरफ शब्द को आम कहू हिमबाह मैंने ये तुम देख आम ये हिमबाह प्रायतः आम कौट देखा उत्तर पे हिमालय पर्वत अंचल भारत हिमालय पर्वत अंचल तुम देखा पाइब हिमबाह देख पे सियाचिन सियाचिन कोई गोटे जगह अच्छी आम कौन देखा हिमबाह देखा ग्लेशियर देखा ठीक से यहाँ तुम गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ हूँ तुम गंगोत्री ग्लेशियर गंगोत्री हिमबाह तब देखी जाओ आम देखा जम्मू काश्मीर मैप्रे पे देख जम्मू काश्मीर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश सिक्किम इत्यादि राज्य गुड़िक आम ये हिमबाह देखा पाइबे पे तुम वीडियो क्लिप रू कौन जान जे जो जो अंचल हिममंडल अंचल जोटा कहूँ आम जो जगह वर्ष सारा बरफ पड़ुछि किंबा अति उच्च पार्वत भूमि मान कौन देखा हिमबाह देखा एगुड़िक जो जगह 0 डिग्री बा ताठू कम तापमात्रा रोचे से जगह आमर हिमबाह सृष्टि होता है ये हिमबाह कार्य बर्तमान देखा हिमबाह गुड़िक कौन होता है विशाल आकृति रही है कौन होता है विशाल आकृतिर और अधिक ओजन विशिष्ट होता है एगुड़िक जिते गति करता तार गतिपथ शिला गुड़ी चूर्ण करने सह बड़ बड़ शिलाखंड को ठेलिकी तौक कड़े हिमबाह एपरी भूमि को क्षय करे और क्षयित पदार्थ को बहनी कर अन्यत्र जमा करे ताने आम कौन जानले जो जगह क्षय होता क्षय जगार भूमि रूप कौन है क्षय है जगह जो कौन कला जमा कला से कौन है संचयजात भूमि रूप सृष्टि अर्थात कौन हो उभय क्षयजात एवं संचयजात भूमि रूप सृष्टि करें जमी आम देखुचे पानी जाऊँगी कौन हो सी पानी तार बाट को जाऊँगी सी भी कौन कर शिला को क्षय कर हिमबाह कौन करे जिते सी तार गति करे से कौन करे
ସବୁ ଶିଳାକୁ କଣ କରେ ବୋହି ନେଇକି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ଏବଂ ତାର ପାଦ ଦେଶରେ ବା ହିମବାହର ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ କରେ ସବୁକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖେ। ଅଛି ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ହିମବାହ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଭୂରୂପ। ହିମବାହ ନିଜ ଗତିପଥରେ ସମାନ ପୃଷ୍ଠତଳ ଏବଂ ତୀଖ ପାର୍ଶ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଉପତ୍ୟକା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ରାଜ୍ୟ ଅକ୍ଷର ୟୁ ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହାକୁ ୟୁ ଉପତ୍ୟକା। ଏଠି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବରଫ କଣ କରୁଛି ଗତି କରୁଛି ତାର ଏଇ ଜାଗାଟା ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଗତି ଏଇ ହିସାବରେ ଗତି କରୁଛି କଣ ହଉଛି ତାର ଯୋଉ ପୃଷ୍ଠତଳଟା ସେଟା କଣ ହଉଛି ସମାନ ରହୁଛି ସମତଳ ରହୁଛି ଏବଂ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ରହୁଛି ତୀଖ ରହୁଛି। ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠ କଣ ରହୁଛି ତୀଖ ଗଣାଣିଆ ରହୁଛି। ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ୟୁ ସଦୃଶ ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀର ଇ ସଦୃଶ ଗୋଟେ ଉପତ୍ୟକା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯାହା ସେଇ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ୟୁ ସଦୃଶ ଉପତ୍ୟକା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ୟୁ ଉପତ୍ୟକା କହିଥାଉ। ଏଠି ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପିଲାମାନେ ୟୁ ଆକାରରେ ଇଂରାଜୀର ୟୁ ଆକାରରେ ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ଉପତ୍ୟକା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଛ ନଦୀ କଣ କରେ ତାର ଗତିପଥରେ ସେ କଣ କରେ ଭି ଉପତ୍ୟକା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହିମବାହ କଣ କରେ ତାର ଗତିପଥରେ ସିଏ ୟୁ ଉପତ୍ୟକା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପର୍ବତ ଢାଲୁରେ ହିମବାହ ଦ୍ୱାରା ବେଳେ ବେଳେ ଆରାମ ଚୌକି ଭଳି ଭୂମିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବରଫ ଗତି କରୁଛି ତୀଖ ମାନେ ଖୁବ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି ପର୍ବତ ସେ ପର୍ବତର ଠିକ ଯେତେବେଳେ ବରଫ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ତଳକୁ ଖସୁଛି ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଛି ବରଫ ଢାଲୁରେ ତାର ଗୋଟେ ଆରାମ ଚୌକି ଭଳି ଭୂମି ରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ସର୍କ କହିଥାଉ। କଣ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ସର୍କ। ଏଠି ଚିତ୍ର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ପର୍ବତ ଢାଲୁରେ ହିମବାହ କଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ଆରାମ ଚୌକି ଭଳି ଗୋଟେ ଭୂମି ରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ ସର୍କ। ଯୋଉଟା ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ସର୍କ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏ ସର୍କ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହଉଛି ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ତମର ବରଫଟା ଠିକ ଅଛି ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ସଦୃଶ ହଉଛି ଲେକ୍ ହ୍ରଦ ସଦୃଶ ରହୁଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଯୋଉଟା ଆମେ ଗ୍ଲେସିଆଲ ଲେକ୍ ବି କହୁଥାଉ ବା ହିମବାହ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ହ୍ରଦ ବି କହିଥାଉ। ସେ ଜାଗାରେ କଣ ହୁଏ ବର୍ଷା ଦିନରେ ସବୁ ପାଣି ରହିକିରି ଗୋଟେ ହ୍ରଦ ସଦୃଶ ରହି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ହିମବାହ ବହି ଆଣୁଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଶିଳାଖଣ୍ଡକୁ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ତଥା ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଜମା କରିଥାଏ। ଯୋଉ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ହିମବାହ ଯେତେବେଳେ କଣ କରୁଛି ଗତି କରୁଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଶିଳାଖଣ୍ଡକୁ ସେ କଣ କରୁଛି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହିତ ତଳକୁ ବଢେଇ ନେଉଛି ଏବଂ ତାର ହିମବାହର ଠିକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ କରୁଛି ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଜମା କରୁଛି। ଏହି ସଞ୍ଚିତ ଭୂମି ରୂପକୁ ଆମେ ଗ୍ରାବ କହିଥାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ହିମବାହ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସଞ୍ଚିତ ଭୂମି ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିଛୁ ଗ୍ରାବ କହିଥାଉ। ହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ହିମବାହର ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଯୋଉ ଶିଳାଖଣ୍ଡକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଗୁଡିକ ଯେମିତି କଣ ହେଲା ହିମବାହ ଦ୍ୱାରା ତଳକୁ ଖସି ଆସିଲା ସେ ହିମବାହର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ତାର ପାଦ ଦେଶରେ କଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ରେଖା ସଦୃଶ ଲମ୍ବି ରହିଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ଗ୍ରାବ ରେଖା। କଣ କହିଥାଉ ଗ୍ରାବ ରେଖା କଣ କହିଥାଉ ଗ୍ରାବ ରେଖା କହିଥାଉ। ଏଠି ଦେଖିଛ ଏକ ଚିତ୍ରରେ ହିମବାହ ଗୁଡା କଣ ହେଲା ବରଫ ଗୁଡା ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଆସିକିରି କଣ ହେଲା ଫଳରେ ଯୋଉ ଭୂମି ରୂପ ସୃଷ୍ଟି କଲା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଗ୍ରାବ ଏବଂ ଏ ହିମବାହର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ରେଖା ସଦୃଶ ଲମ୍ବିଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଗ୍ରାବ ରେଖା। କଣ କହିବା ଗ୍ରାବ। ଯିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପବନ। ପବନ କହିଲେ କଣ ପିଲା ଯେତେ ଦେଖିବା ବାୟୁ ଆମେ କଣ ହଉଛି ବାୟୁ ଧୀର ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ଗତିଶୀଳ ହଉଛି ବା ପ୍ରବାହିତ ଜୋରରେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପବନ। ଏଠି ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଛ ଯେ ପବନ ବାୟୁଟା କଣ କରୁଛି ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏ ଗତିଶୀଳ ବାୟୁକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ପବନ। ବାୟୁ କଣ କହିଥାଉ ପବନ। ଦେଖିବା ଆମେ ପବନର କାର୍ଯ୍ୟ। ପବନ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତି। ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଗତିଶୀଳ ବାୟୁକୁ ପବନ କହିଲେ ହେଲେ এই ପବନ ମୁଖ୍ୟତଃ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ କ୍ଷୟ କରିଥାଏ କାରଣ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ
ଗଛଲତା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଥାଏ, ଫଳରେ ପବନକୁ କୌଣସି ବାଧା ପାଏ ନାହିଁ। ଫଳରେ କ'ଣ କରେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ସିଏ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷୟ କରିଥାଏ। ସେଇ ପବନ ବହିବା ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରେ, ତା ସହିତ ବାଲି ଆଉ ବାଲି ଓ ଶିରା ରେଣୁ ମିଶିକିରି କ'ଣ କରିଥାଏ, ଏହାର କ୍ଷୟ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇ। ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚତାରେ କି ପବନର କ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଥାଏ। ପବନ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବ ତାର କ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କମି କମିଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଉପର ସ୍ତରରେ ବାଲି ଏବଂ ଶିଳା ରେଣୁର ପରିମାଣ କମିଯାଏ। ଫଳରେ ପବନ ଉପର ସ୍ତରରେ ମରୁଭୂମିର ଠିକ ଉପର ସ୍ତରକୁ ଯିବା ବା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଠିକ ଉପର ସ୍ତରକୁ ଯିବ, ହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ କ୍ଷୟ ଶକ୍ତିଟା କମି କମି ଯାଏ। ଏଠି ଦେଖୁଛ ପିଲା, ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ କେମିତି ପବନ କ'ଣ କରୁଛି, ବାଲି ଏବଂ ଶିଳା ରେଣୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇକି ଦିଏ। ପବନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ, ଉଭୟ କ୍ଷୟଜାତ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟଜାତ ଭୂମି ରୂପ ସୃଷ୍ଟି। ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନେ, ପବନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଭୂ, ଆମେ ଏବେ ପଢିଲେ ଯେ ଉଚ୍ଚତା ବଢିବା ସହ ବାଲିର ପରିମାଣ କମ ରହୁଥିବାରୁ ଉପର ସ୍ତରରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କମି କମିଯାଏ। ଫଳରେ ମରୁଭୂମି ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ, ଛତୁ ଆକୃତିର ଭୂମି ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଛତୁ ଆକୃତିର ଭୂମି ରୂପ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ମରୁଭୂମିର, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ପୃଷ୍ଠଭାଗ। ଏ ପୃଷ୍ଠଭାଗରୁ ଠିକ ଉପରକୁ ଏତିକି ଅଂଶରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପବନର କ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଅଧିକ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଶିଳା ଦେଖୁଛ, ଶିଳାଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଉପର ସ୍ତରରେ କ'ଣ ଥାଏ, କଠିନ ଶିଳା ଥାଏ। ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ ରହିଥାଏ। ସେ ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକ ଉପର ସ୍ତରରେ କଠିନ ଶିଳା ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାର ଠିକ ତଳ ସ୍ତରରେ ନରମ ଶିଳା ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ନରମ ଶିଳା ରହିଥାଏ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଏହି ନରମ ଶିଳା ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଅଞ୍ଚଳକୁ ପବନ ସହିତ ବାଲି ଏବଂ ଶିଳା ଜୋରରେ ବହିବାରୁ ଏଇ ଅଂଶଟା କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ। ଫଳରେ ଏଇ ଅଂଶଟା ସରୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବା ସରୁ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ତାର ଉପର ସ୍ତରଟା ଯେହେତୁ କଠିନ ଶିଳା, ସେଇଟା ସେମିତି ସେମିତି ରହିଥାଏ। ଫଳରେ ଏଇଟା ଛତୁ ଆକୃତିର ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଛତୁ ଶିଳା। ତାର ନାଁରୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ, ମସରୁମ ରୋଗ ଯୋଉ କହୁଛି, ଆମେ ଛତୁ ଆକୃତିର ଦେଖାଯାଉଥିବାଟାକୁ ଆମେ ମସରୁମ ବା ଛତୁ ଶିଳା କହିଥାଉ। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଏଇଭଳିଆ ମସରୁମ ରୋଗ ବା ଛତୁ ଶିଳା ପ୍ରାୟତଃ ଆମେରିକାର ମରୁଭୂମି ଏବଂ ଇଜିପ୍ଟର ମରୁଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ମସରୁମ ରୋଗ ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ପବନ ବହି ନେଉଥିବା ବାଲି ଓ ଧୂଳିକଣା ଆଦିର ଏହାର ବେଗ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ଜମା କରେ। କ'ଣ ହୁଏ, ପବନଟା ଯେତେବେଳେ ବହି ଯାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହୁଏ, ତାର ପବନର ବେଗ ଯଦି କମିଗଲା, ସେଠାରେ ବାଲି ଆଉ ଧୂଳିକଣା କ'ଣ ହୁଏ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପବନର ବେଗ କମିଗଲା ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ବାଲି ଆଉ ଧୂଳିକଣା କ'ଣ ହୁଏ, ଜମା ହେଇକିରି ଏବଂ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହୁଏ, ବଡ ବଡ ବାଲୁକା ରାଶି ମରୁଭୂମି ଭିତରେ କ'ଣ କରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ ଆକାରରେ ଜମା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଲା, ପବନର ବେଗ କମିଗଲା। ଫଳରେ କ'ଣ ହଉଛି, ସେ ବାଲି ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧୂଳିକଣା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରେଣୁ ଗୁଡ଼ିକ, ଶିଳା ରେଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହଉଛି, ଜମା ହେଇକିରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ ସଦୃଶ କ'ଣ କଲା, ପାହାଡ ସଦୃଶ ତିଆରି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହିଛୁ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ। ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ। ମରୁଭୂମି ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ, ବେଗ ହ୍ରାସ ପାଇଲା, ଯୋଉଠି ପବନ ଯାଉଛି, ପବନର ବେଗ ହ୍ରାସ ପାଇଲା, ସେ ଜାଗାରେ ବାଲି ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧୂଳିକଣା ଗୁଡ଼ିକ ସେଟା ଜମା ହେଇକିରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ ସଦୃଶ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ। ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମରୁଭୂମି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଆକୃତିର ଗୋଟେ ବାଲିକା ପାହାଡ ରହିଛି। ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ, ଯେ ମରୁଭୂମିରେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ବାଲିକା ପାହାଡ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ବାରଖାନ କହିଥାଉ। କ'ଣ କହିଥାଉ, ବାରଖାନ କହିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଏଟା କ'ଣ ହୁଏ, ପବନ ତାର ଦି ଦିଗରୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଫଳରେ ସେଥିରେ ଯେହେତୁ ଶିଳା ରେଣୁ ଥିବ, ସେ ଶିଳା ରେଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଉପର ସ୍ତରରେ ରହିଯାଏ ଏବଂ ତାର ଠିକ ଭିତର ଅଂଶରେ କ'ଣ ହୁଏ,
ଖାଲୁଆ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆକୃତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ବାରଖାନ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପବନଟା କଣ କରେ ଏଇ ଦିଗରୁ ପ୍ରବାହିତ। ପବନ ବହି ନେଉଥିବା ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧୂଳିକଣା ମରୁଭୂମି ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇ ପବନର ବେଗ ଯଦି କମିଯିବ କଣ ହଉଛି, ମନେକର ପବନ କଣ କଲା, ଏଇଟା ତ ସେ ମରୁଭୂମି ଭିତରେ ସେ କଣ କଲା, ମରୁଭୂମି ଭିତରେ ସେ କଣ କଲା, ତମର ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ଆଉ ବାରଖାନ ଆକୃତି ତିଆରି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପବନ କଣ କରେ, ବେଳେ ବେଳେ ସେଇ ବାଲି ଏବଂ ଶିଳାରଣୁ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କରେ, ବହୁ ଦୂରକୁ ଉଡେଇ ନେଇଯାଏ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଉଡେଇ ନେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେଟା ପବନର ବେଗ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି କଣ ହେଲା, ପୁଣି ପବନର ବେଗ ଯଦି ହ୍ରାସ ପାଇଲା, ସେଠାରେ କଣ ହବ, ଗୋଟେ ଧୂଳିକଣା ଗୁଡ଼ିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧୂଳିକଣା ଗୁଡ଼ିକ କଣ ହବ, ସେଠାରେ ଜମା ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ କଣ କରିବ, ତମର ଲୋଏସ୍ ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଲୋଏସ୍ ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଚୀନର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋଏସ୍ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ଏଠି ଚିତ୍ର ତମେ ଦେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଲୋଏସ୍। କଣ ହେଇଛି, ବାଲି ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧୂଳିକଣା ଗୁଡ଼ିକ ବା ଶିଳାରଣୁ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ହଉଛି, ମରୁଭୂମିରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇକିରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଜମା ହଉଛି। ହେଲେ ମରୁଭୂମିରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମା ହେଉଥିବା ଏହି ଧୂଳିକଣାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ, ଲୋଏସ୍ କହିଥାଉ। ଚୀନର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଏହି ଲୋଏସ୍ ଅଞ୍ଚଳ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଆସୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଆଗରୁ ଆମେ ଟିକେ ହିମବାହାର ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ ଟିକେ ଦେଖିବା। ମାନେ ତମେ ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଲ ଯେ ଆମ ଭାରତରେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଗ୍ଲେସିୟର ଅଛି ବା ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ହିମବାହ ଅଛି। ସେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରୁ କଣ ହଉଛି, ତମର ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ଗଙ୍ଗାର ସୃଷ୍ଟି କହୁଛୁ ନାଇଁ କି। ହେଲେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀର ଯୋଉ ଗମୁଖ ଅଛି, ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ହିମବାହ ତରଳେ କଣ ହୁଏ, ଗ୍ଲେସିୟର ବା ହିମବାହର ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ କଣ ହୁଏ, ତରଳେ ହିମବାହଟା ତରଳେ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଗୋମୁଖ। ସେଇ ଗୋମୁଖ ହେଲେ ଆମର ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଗୋମୁଖ ଯୋଉ ଅଛି, ସେଇଠୁ କଣ ହଉଛି, ତମର ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେଇଭଳି ଅଳକାପୁରୀ ତମର ଗ୍ଲେସିୟର ବା ହିମବାହରୁ ଅଳକାନନ୍ଦା ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସିକିରି ତମର ଦେବପ୍ରୟାଗ କହିକି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର, ସେ ଜାଗାରେ କଣ ହଉଛି, ମିଶିକିରି ସେଇଥିରୁ ଗଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏଇ ତମର ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ହିମବାହରୁ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ନଦୀ ଏବଂ ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତମ ଚାଷ ପାଇଁ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ କାମ ପାଇଁ ଆମର ନଦୀ କଣ କରୁଛି, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବି କଣ ହେଇଥିଲା, ମଣିଷ ତାର ନଦୀ କୂଳରେ ସିଏ ତାର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ନଦୀ ଆମର କଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିରେ ଏକ କଣ ନିହାତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ହେଲେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଭାରତରେ ଅଛି ଗ୍ଲେସିୟର ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ଲେସିୟର କଣ ହେଲା, ତମର ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଗ୍ଲେସିୟର। ତାପରେ ତା ଛଡା ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି, ପିଣ୍ଡାରୀ ଗ୍ଲେସିୟର ଅଛି, ଟେମୁ ଗ୍ଲେସିୟର ଅଛି, ବାରାସିଡି ଗ୍ଲେସିୟର ଅଛି, ସିଆଚିନ୍ ଗ୍ଲେସିୟର, ଏମିତି ଅନେକ ଗ୍ଲେସିୟର ଆମର ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯଦି କହିବା ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ଲେସିୟର ଯଦି ଭାରତରେ କହିବା, ତାହେଲେ କୋଉଟା, ସିଆଚିନ୍ ଗ୍ଲେସିୟର। ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ କହିବା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗ୍ଲେସିୟର ଭାରତରେ କଣ ହବ, ସେଟା ପିଣ୍ଡାରୀ ଗ୍ଲେସିୟର। ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀକୁ ଯିବା। ମାନେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାଇଁ କି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଠିକ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଆମେ ରାଇଟ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଏବଂ ଭୁଲ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଛକି ଚିହ୍ନ। ପ୍ରଥମ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ହିମବାହ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତି। ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଭୁଲ। ହିମବାହ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତି ଭୁଲ। ଠିକ ଉତ୍ତର, ଭେରି ଗୁଡ। ହିମବାହ କୋଉଠି କାମ କରେ, ହିମମଣ୍ଡଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କିମ୍ବା ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବରଫ ଜମା ରହୁଛି ନାଇଁ କି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲା, ଛଅଟା, ଉଚ୍ଚତା ବଢିବା ସହ ପବନର କ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କମିଯାଏ। ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଉଚ୍ଚତା ବଢିବା ସହ ପବନର କ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କମିଯାଏ। ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଉଚ୍ଚତା ବଢିବା ସହ ପବନର କ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କମିଯାଏ। ଠିକ। ଭେରି ଗୁଡ, ଠିକ ଉତ୍ତର ନାଇଁ କି। ତାପରେ ଗଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ହିମବାହ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାବ ରେଖା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ହିମବାହ ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ, ଗ୍ରାବ ରେଖା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଠିକ ନା ଭୁଲ? ହିମବାହ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାବ ରେଖା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଭୁଲ। ହିମବାହ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାବ ରେଖା ସୃଷ୍ଟି, ଭୁଲ ହବ। ଠିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ହିମବାହ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାବ ରେଖା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଠିକ ହେବ ନାଇଁ, ଠିକ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଘଟା ଦେଖ, ହିମବାହ ଦ୍ଵାରା ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ହିମବାହ ଦ୍ଵାରା ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଭୁଲ। କାହିଁକି ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କାରଣ ହିମବାହ କହିଲେ ବରଫ। ଭୁଲ। ଠିକ ଉତ୍ତର, ଠିକ ଉତ୍ତର। ହଁ, ତାପରେ ଦେଖ 1 ନମ୍ବର, ହିମବାହ କ୍ଷୟଜାତ ଓ ସଞ୍ଚୟଜାତ ଭୂମିରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ହିମବାହ କ୍ଷୟଜାତ ଓ ସଞ୍ଚୟଜାତ ଭୂମିରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ରାଇଟ, ଠିକ ଉତ୍ତର ନାଇଁ କି। ଭେରି ଗୁଡ, ରାଇଟ ହବ। ହଁ, ଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖ, ହିମବାହ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଜମା ହୋଇଥିବା ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡିକ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଗତି କରିଥାଏ। ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡିକ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ କରିଥାଏ। ଯୋଉ ହିମବାହ ଅଛି, ଗ୍ଲେସିୟର ଅଛି, ଏଟା ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଗତି କରିଥାଏ ନା ଧୀରେ ହେଇକି ଯାଇଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରିଥାଏ। ଭୁଲ ହବ। ଏଟା କଣ ହବ, ଭୁଲ ହବ। କାହିଁକି? ଭୁଲ ହବ। ଠିକ ଉତ୍ତର ନାଇଁ କି। କାହିଁକି ହିମବାହ କଣ କରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରିଥାଏ। ବରଫ ଧୀରେ ଧୀରେ
बरफ धीरे धीरे तरल दिनक प्राय किसी सेंटीमीटर कि किसी मीटर ताठू कम गति करता तेणु तार गतिटा धीरे धीरे होता है द्रुत बेगर हुए ना। नेक्स्ट देखा 2 नंबर प्रश्न देख पिला माने असंपृक्त शब्दटी को चिन्हट कर असंपृक्त पदटी को चिन्ह कर जो ए भितर अलगा जोटा अच्छी आम चिन्हट कर देख छतुशिला लोएस बारखान सर्क कोटा हम छतुशिला लोएस बारखान सर्क कोटा हम बारखान टा हम ना आउ चिंता कर बारखान हम ना चिंता कर आउ छतुशिला भी ठीक नुह लोएस भी ठीक नुह मैंने कौटा सर्क देख छतुशिला लोएस आउ बारखान ये सब कौन हुए मरुभूमि रे देखा जाए पवन शक्ति द्वारा ये सब सृष्टि होता है किंतु सर्कटा कौन हुए हिम बाहर होता है हिम बाह द्वारा पर्वतर ढालू अनुसार आराम चौकी भली देखा भूमि रूप को आम कौन कही सर्क कही तेणु कौन हम यहीटा हम है ख देख पे यू उपत्यका ग्राब ग्राब रेखा बालुका स्तूप यू उपत्यका बालिका स्तूप हाँ ठीक उत्तर बालिका ठीक अच्छे बालिका स्तूप ठीक है ठीक ठीक बालुका स्तूप ठीक उत्तर ना ये आम नेक्स्ट देखा देख निम्नलिखित वाक्यांश गुड़ी को गोटे लेखाएं भौगोलिक शब्द रे प्रकाश कर गोटे लेखा भौगोलिक शब्द रे कह प्रथम कौटा देख हिमबाह द्वारा सृष्टि होता उपत्यका हिमबाह द्वारा क्यों उपत्यका सृष्टि होता है तुमको गोटे क्लू दूसरी जमी नदी द्वारा कौन होता है भी उपत्यका सृष्टि होता है ठीक से हिमबाह द्वारा क्यों उपत्यका सृष्टि होता है उपत्यका हाँ ठीक उत्तर वेरी गुड यू उपत्यका कौन हुए यू उपत्यका सृष्टि होता है मरुभूमि रे देखा जाउतबा अर्धचंद्र आकृति विशिष्ट बाली पहाड़ मरुभूमि रे कौन हुए अर्धचंद्र आकृति गोटे कौन देखा जाए बाली पहाड़ देखा जाए आम कौन कही था एम पढ़ले बालुका स्तूप बालिका स्तूप तो तुम पहाड़ भाया देखा जाए गोटे अर्धचंद्र आकृतिर तो हिम द्वारा ग्राबटा हिमबाह द्वारा सृष्टि हुए मरुभूमि रे देखा जाए अर्धचंद्र आकृति विश्व बाली पहाड़ कौन अर्धचंद्र भाया देखा जो स्कूल भी कहीपर कह जो हाई स्कूल कौन हम बारखान तार उत्तर कौन हम बारखान कौन हम रे बारखान कौन हम बारखान मरुभूमि रे देखा जाता अर्धचंद्र आकृति विशिष्ट बाली पहाड़ को आम कौन कही बारखान कही अच्छा गतिशील बरफ स्रोत को कौन कहू पे मैंने गतिशील बरफ स्रोत को आम कौन कही गतिशील बरफ स्रोत को बरफ जो गति करुच्ची आम कौन कहू मंडल अंचल देख लो जो जगह 0 डिग्री कम तापमात्रा रोचे जो पार्वत्य अंचल बरफ जो गति करुच्ची कौन कहूँ आम हिमबाह वेरी गुड हिमबाह नहीं कि देख पे पर्वत ढालू हिमबाह द्वारा बेले बेले आराम चौकी भली सृष्टि होता भूमि रूप पर्वत ढालू एमती कौन तीक्ष्ण गड़ाड़िया अच्छी से बरफ ऊपर खसुची कौन करुच्ची तार उपर सज्जा कौन करुच्ची आराम चौकी भली गोटे भूमि रूप सृष्टि करुच्ची आम कौन कहूचे आम पढ़ी आराम चौकी भली भूमि रूप सृष्टि होता है हिमबाह द्वारा कौन कही था कर पिला चेष्टा कर आराम चौकी भली कौन हो भूमि रूप सृष्टि होता है आम चित्र देखिले हिमबाह द्वारा पर्वत ढालू गोटे आराम चौकी भलिया गोटे कौन हो भूमि रूप सृष्टि होता है कौन कहू पिला मैंने चेष्टा कर भूल मुझे कहबी तो कौन कह जाए नाई नाई सर्क कौन कह जाए सर्क कह जाए अच्छा हिमबाह द्वारा संचित भूमि रूप हिमबाह कौन करे ऊपर क्षय है क्षयजात सब शिला गुड़िक अन्यत्र गोटे नुआ भूमि रूप सृष्टि करे से हिमबाह द्वारा संचित भूमि रूप को आम कौन कह जान ग्राब कौन कहू ताको आम ग्राब कौन कहू ग्राब हिमबाह द्वारा जो नूतन हाँ ठीक उत्तर हिमबाह द्वारा जो संचित भूमि रूप अन्यत्र जो भूमि रूप संचित है आम कौन कहू ग्राब कहू नहीं कि आम 4 नंबर प्रश्न देखा पे निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर संक्षिप्त उत्तर दियो ग्राब रेखा कौन प्रथम प्रश्न है ग्राब रेखा कौन कह चेष्टा कर आज देख पे हिमबाह जो कौन करुच्ची गति करुच्ची से गति करा समय कौन हो भिन्न भिन्न आकृत शिलाखंड गुड़िक कौन करुच्ची सी चूर्ण विचूर्ण करने सहित तल को गड़े नहीं जाऊँगी तल को गड़े नौची तार कौन पार्श्व कौन हो संचित भूमि रूप जो आम कहले ग्राब ग्राब सृष्टि है ठीक तल को कौन हो जो शिलाखंड गुड़िक कौन हो रेखा सदृश लंबिकी रोचे जो आम कौन कहूँ रेखा सदृश लंबी थी कौन कहूँ आम ग्राब रेखा कही था नहीं कि देख हिमबाह बही आणुवा भिन्न भिन्न आकृतिर शिलाखंड गुड़िक हिमबाहर पार्श्व रेखा सदृश लंबी रही है ताकू आम ग्राब रेखा कही था अच्छा पे बालुका स्तूप किपरि सृष्टि हुए मरुभूमि जो बालुका स्तूप सृष्टि हुए किपरि सृष्टि हुए जान ठीक है पे देख जो कौन हुए मरुभूमि रे पवन द्रुत बेगर बहला बेले कौन हुए ता सहित तुम बाली और शिला रेणु गुड़िक कौन करे उड़े कौन करे रेणु गुड़िक कौन हुए क्षय अन्यत्र जाकर कौन हुए गोटे पहाड़ सदृश बड़ बड़ बालुका राशि गुड़ा कौन हुए छोट छोट पहाड़ सदृश आकृति सृष्टि हुए
जोटा आम कौन कही तुम बालुका स्तूप कही था। देख पवन बही नौथुबा बाली और धूलिकणा पवनर बेग ह्रास पाइले मरुभूमि भितर बड़ बड़ बालुका राशि छोट छोट पहाड़ आकार जमा हुए जहाँ आम कौन कही बालुका स्तूप। देख पिला माने छतुशिला क्या द्वारा सृष्टि हुए छतुशिला क्या द्वारा सृष्टि हुए आम जो देखिले छतु आकृतिर गोटे शिला सृष्टि है कि नहीं आम कौच अमेरिकार मरुभूमि और इजिप्टर मरुभूमि प्रायतः ये देखा जाए आम राजस्थान जोधपुर अंचल भी देखा जाए छतु आकृतिर शिला क्या द्वारा सृष्टि हुए यहाँ बहुत सहज प्रश्न तुम बाहु द्वारा हुए ना पवन द्वारा क्लू देदेली गोटे छतुशिला क्या द्वारा सृष्टि होता है छतु आकृतिर शिला मरुभूमि सृष्टि होता गोटे छतु आकृतिर शिला तो आम क्या द्वारा सृष्टि हुए क्लू बतईदेली मो उत्तर क्या द्वारा पवन शक्ति द्वारा क्या द्वारा पवन शक्ति द्वारा हुए मरुभूमि कौन काम करे पवन शक्ति काम करे पवन शक्ति कौन करे क्षय करता है। अच्छा लोएस कौन पवन कौन हो पवन जिते पवन कौन हुए जिते मरुभूमि बहुची कौन हो मरुभूमि अन्यत्र कौन हो सूक्ष्म धूଳି कणा गुड़ी को बही नहीं कौन कर अन्यत्र जमा करुँ अन्यत्र जमा होता धूଳି कणा तो सृष्टि होता भूमि रूप को आम कौन कही था लोएस है। देख पवन द्वारा मरुभूमि विस्तीर्ण अंचल जमा होता धूଳି कणा को आम कौन कही था लोएस कही था। यहाँ कौन चीन पश्चिम अंचल ये लोएस भूमि रूप देखा जाता है। ठीक अच्छे पे तुम कौन कर गृह कार्य तुम दिखाई देख जलवायु परिवर्तन हिमबाह उपर कौन प्रभाव पकाउछ या द्वारा निकट भविष्य तुम क्यों समस्या हेबो बोली तुम भावुच एथुरु रक्षा पाइबा क्यों सब पदक्षेप अवलंबन करा तुम शिक्षक शिक्षयित्री सह आलोचना करी उत्तर लिखि शिक्षक शिक्षयित्री देखे। ठीक अच्छे पिला आज आमर ये हिमबाह एवं पवन कार्य विषय यहाँ आम आज पढ़िले ए तुम सक्रिय भाव अंशग्रहण कर समस्त को धन्यवाद।